말로 해서 될 놈이면 후려치지도 않았지. 아버님! 이놈 무슨 자야, 자야! Let's get it. Make it. 영화를 보는 큰눈 무비빅. 안녕하세요. 여러분의 영화 큐레이터 오상진입니다. 오늘 소개해드릴 금주의 빅무비는 영화 메리 포핀즈 리턴즈입니다. 이 영화는 미녀와 야수, 알라딘, 라이언 킹과 함께 디즈니 4대 뮤지컬 영화로 꼽히는 메리 포핀즈를 원작을 하고 있는데요. 1964년 이후 54년 만에 돌아온 속편 메리 포핀즈 리턴즈. 지금 바로 만나보시죠. 대공황이 찾아온 영국. 뱅크슨의 가족은 얼마 전 아내이자 엄마를 잃고 정신없는 나날들을 보내고 있죠. It seems you have fallen 3 months behind in your payments. You have 5 days. If you are unable to pay in full by Friday at midnight, I'm afraid we will have to repossess your home and you will have to vacate the premises. 새 아이의 아빠인 마이클은 혼자서 재정난을 해결해야 한다는 현실에 착잡해집니다. I mean, why on earth did we save this old broken thing? Don't you remember that kite? We used to love flying that with Mother and Father. Well, it won't fly anymore. Out it goes. No looking back. 아빠가 버린 낡은 연을 날리던 뱅크스 가족의 막내 조지. 그런데 갑자기 바람의 방향이 바뀌더니 메리 포핀스가 연에 매달려 내려옵니다. You need to be more careful when the wind rises, George. You nearly lost your kite. 믿을 수 없는 광경에 놀란 아이들은 아빠에게 달려가 이 소식을 전하죠. She kept it from blowing away. Mary Poppins. 그러나 이상하게도 아빠 마이클과 고모 제이는 메리 포핀스를 단번에 알아보는데요. What brings you here after all this time? Same thing that brought me the first time. I've come to look after the Banks children. 엄마의 빈자리가 큰 이 집에 기적처럼 찾아온 메리 포핀스는 아이들을 살뜰히 보살피기 시작합니다. 그녀의 놀라운 능력들은 너무 빨리 철이 들었던 새 아이에게 새로운 꿈과 희망을 주기에 충분했죠. 어느 날 아이들은 아빠의 가방을 전해주기 위해 마이클이 일하고 있는 은행을 찾아가는데요. Office of the bank chairman. We can't go in there. 그곳에서 그들은 아주 충격적인 사실을 알게 됩니다. You are not giving Banks one more second. In 2 days, Banks will be out on that street and the house will be ours. George, no! You can't steal our house! I'm telling my father! Oh, thank you. 하지만 아빠 마이클은 아이들의 말을 믿지 않고 크게 화를 냈죠. What is it? What's happened? He's a wolf trying to steal our house! What are you talking about? I'm afraid your children burst into my office just now, Banks. I'm so sorry, Mr. Wilkins. But father, he really... Not another word. Take them home this instant. Yes, sir. Come along, children. 아빠를 돕고 싶었던 간절한 마음만큼이나 의기소침해진 아이들.
You could have lost me my job. Do you understand that? 과연 메리 포핀스와 아이들은 엄마와의 추억이 깃든 집을 성공적으로 지켜낼 수 있을까요? Everything is possible. Even the impossible. 평범한 일상도 환상적인 모험으로 만드는 신비한 유모 메리 포핀즈의 두 번째 이야기 메리 포핀즈 리턴즈. 이 영화를 위해 할리우드 연기의 신들이 총 출동했는데요. 명배우들이 펼치는 환상적인 뮤지컬 시퀀스는 눈과 귀를 모두 황홀하게 만들어줍니다. 영화 메리 포핀스 리턴즈는 원작의 명성에 걸맞은 초호화 출연진을 자랑합니다. 줄리 앤드러스의 대를 이을 2대 메리 포핀스 역은 에밀리 블런트에게 돌아갔는데요. 숨겨뒀던 춤과 노래 실력은 물론 디테일이 살아있는 연기로 팬들의 감탄을 자아냈습니다. Bring in all of George Banks's old files, would you? 또 교활한 은행장 윌킨스 역은 배우 콜린 퍼스가 맡았죠. 메리 포핀스의 별난 사촌 톱시 역은 메릴 스트립이 연기했는데요. 그녀 특유의 익살스러운 매력이 영화의 활기를 더했습니다. but you may call me Topsy. 이 영화는 경이로우면서도 현실적인 장면들을 표현하기 위해서 할리우드의 최고의 제작진들이 투입됐는데요. 특히 눈에 띄는 건 거꾸로 뒤집어지는 톱시의 물건 수리점이 등장하는 장면입니다. Broken songbird still can sing. Let's do the turtle swing. 이 세트를 만들기까지 총 7개월이 걸렸다고 하는데요. 무려 538개의 앤티크 장식들을 고정시키고 실제로 세트 전체를 뒤집는 과정을 거쳐 완성되었죠. When you change the view from where you stood, the things you view will change for good. 여기에 메릴 스트립과 에밀리 블런트의 완벽한 연기 앙상블이 더해져 유쾌발랄한 장면이 탄생했습니다. 아이들에게는 상상의 즐거움을, 어른들에게는 잃어버린 꿈을 찾아주게 만드는 영화 메리 포핀스 리턴즈, 금주의 빅무비로 소개해드렸습니다. 메리 포핀스는 뱅크슨의 아이들을 매번 기상천외한 모험의 세계로 안내하는데요. 이번엔 도자기 속으로 들어가 동물 친구들과 함께 음악 축제에 참여합니다. 이 사랑스러운 마법의 장면을 이 영화의 핫신으로 만나보시죠. 영화 메리 포핀스 리턴즈 속 핫신. What are you doing? You know we're not supposed to touch that. It's terrible. 메리 포핀즈가 잠깐 눈을 뗀 사이 It's herself to save the house. That was mother's. Put that back. No, Georgie. 대형 사고를 친 아이들. That didn't sound good now, did it? 메리 포핀스는 아이들을 깨진 도자기 근처로 불러 모읍니다. Are we ready? Ready. 그녀가 도자기를 힘껏 돌리자 그들은 눈 깜짝할 사이에 도자기 세상으로 빨려 들어가죠. 아이들이 주위를 둘러보며 신이 난 사이 태연하게 마차로 다가간 메리 포핀스는 곤경에 빠진 마블을 도와주겠다고 제안합니다. Ready? And lift. This should do it. Here we are. Ship shape. 마차를 고치고 돌아가자는 메리 포핀스에게 아이들은 조금 더 있고 싶다고 조르는데요. In this boat for a while. I want a carriage ride. Climb aboard, everybody. 도움을 준 대가로 마차를 얻어 탄 이들은 로얄 달튼 무도회로 향합니다. Here we are. 모두가 자리를 잡고 앉자마자 새 무대가 시작되고 It is my great honor to introduce this evening's renowned guest. The one, the only, Mary Poppins! 메리 포핀스가 무대로 지명당하죠. For us, Mary Poppins! 순식간에 무대를 장악하기 시작하는 메리 포핀스. 귀여운 동물 친구들과 함께 멋진 춤과 노래를 선보입니다. 이 환상적인 뮤지컬 시퀀스는 70여 명의 애니메이터가 손으로 그린 애니메이션을 실사 위에 접목시켜 탄생했는데요. So please listen to what we've said. And open a book tonight in bed. So one more time before we get the hook. Sing it out strong! 마치 만화 속 세상에 빠져 들어간 듯 황홀한 경험을 선사하는 명장면입니다.
행복한 상상을 이루어주는 마법의 보모 메리 포핀즈의 귀환, 메리 포핀즈 리턴즈는 BTV에서 지금 바로 감상하실 수 있습니다. 안녕하세요. 시내21 편집장 주성철입니다. 오늘의 빅스타는 영화 한거 유관순 이야기의 고화성 배우와 함께합니다. 네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분, 영화 한거 유관순 이야기에서 유관순 역할을 맡은 고화성입니다. 환호성이 아니라 만세를 해야 되는 거죠? 정말 감동받은 관객분들이 극장 안에서 만세 삼창을 외쳤다고 하는 그런 목격담도 들었고요. 또 네. 박스오피스에서는 흥행 역주행을 하기도 했어요. 네. 주연 배우로서 그런 소식들을 접하시면 정말 감회가 남다를 것 같은데 어떠세요? 솔직히 어떤 대중적인 흥행을 바랬던 건 아니었어요. 바랬다기보다는 그러니까 많이 기대하지 않았어요. 정말 솔직히 말씀드려서. 근데 이렇게 좋은 반응과 또 호평을 해주셔서 정말 감사할 따름이에요. 대한독립 만세! 영화 한거 유관순 이야기는 서대문 형무소 8호실에 갇혔던 유관순 열사의 이야기를 다룬 작품인데요. 1919년 3.1 만세운동을 주도했다는 이유로 3평도 안 되는 좁은 감옥에 갇힌 유관순. 오마이갓, 슈도스 찰카. 일제 모진 고문에도 온몸으로 저항하던 그녀는 3.1 만세운동 1주년이 다가오자 오늘이 몇 월 며칠이냐? 8호실 동료들과 함께 다시 뜨거운 한거를 준비합니다. 대한독립! 우리가 몰랐던 유관순 이야기. 다 너희 일본 때문이다. 이제 우리가 꼭 기억해야 할 영화 한거 유관순 이야기입니다. 영화 한거 유관순 이야기는 대한민국 독립운동사에서 정말 가장 유명한 유관순 열사를 다룬 작품인데요. 그만큼 부담감과 책임감이 정말 컸을 것 같은데 네. 그럼에도 이 작품을 선택해야만 했던 이유가 있다면 무엇일까요? 일단 처음 시나리오를 받았을 때요. 유관순 열사님에 관한 이야기라는 정보만 있었고요. 산나나이치 뉴스. 저는 당연히 만세운동을 이끌었던 그 상황을 담을 줄 알았는데 그 이후에 어떻게 보면 한정적인 공간에서 갇힌 시간들을 다룬다는 점에서 좀 영화적인 매력을 느꼈던 것 같고요. 그 대표적인 하나의 사진 있죠. 그 사진으로부터 시작해서 살아있는 사람으로 그린다는 게 좀 가슴이 뜨거웠던 것 같아요. 그리고 말씀하신 것처럼 생각보다 유관순 열사에 관한 실제 자료가 별로 없다고 들었어요. 그래서 준비 과정이 좀 힘드셨을 것 같은데 어떠셨나요? 네, 일단 생애가 굉장히 짧잖아요. 그렇기도 하고 특히 감옥 안에서의 기록은 기록보다 증언이 많이 남아있더라고요. 다른 여성 독립운동가분들의 증언을 들어보면 되게 의외인 점이 많았어요. 시즈카니 지나사이. 우리 꼭 개구리들 같네요. 맞네. 울다가 누가 오면 딱 멈추는 개구리. 개굴. 정말 장난기가 많았다던가 눈물도 자주 보였다던가 후회를 하기도 하고 이런 인간적인 부분이 저희 영화 속에서 그린 관순이란 인물과 굉장히 맞닿아 있었던 것 같아요. 저는 유관순 열사가 그 여성 감금방이라고 해야 되나요? 거기 처음 배정되어 갔을 때 3평 남짓 한 방에 무려 25명의 수감자들이 다리가 부으니까 감옥 안을 돌면서 걷는 모습이 굉장히 인상적이었고요. 또 무엇보다 충격적인 것은 그곳에 실제 임산부가 있었다고 하는 사실인데요. 네. 이런 장면들이 다 실제 기록을 참고했다고 들었는데 정말로 있었던 일인가요? 네, 저도 그렇다고 들었어요. 8호실에 계셨던 임명애라는 여성 독립운동가분이 그 실제로 8호실 안에서 아기를 키웠대요. 동산나벼 좀 갈아줘. 아직 기저귀가 안 말라서.
그리고 영화 속에서 제가 빨래를 하고 덜 말랐는데 얼어버린 기저귀를 이렇게 품 안에 넣어서 말려주는 그런 장면이 있거든요. 고마워요. 그것도 증언에 의했다고 들었어요. 시나리오 상에는 있었지만 나중에는 근데 촬영하지 않은 장면이 있다고 들었어요. 뭐 개인적으로 아쉽진 않으셨나요? 유관순 열사님이 재판장에서 의자를 이제 던졌다는 기록에 의한 장면이 있었어요. 네. 수정 단계에서 빠져서 왜 그거 빼셨어요? 물어보니까 자칫하면 유관순 열사님의 캐릭터가 너무 한정적으로 카리스마나 기계에 대해서 이제 표현을 하려는 영화로 오해가 될 수가 있다. 이래서 그때 좀 제가 캐릭터를 잡을 때 도움이 많이 됐던 것 같아요. 영화가 전체적으로 그냥 좀 절제를 하고 있다는 생각을 하게 됐는데요. 그런 점에서 연기를 하는 데 있어가지고 어려움은 없으셨나요? 저는 흑백 영화가 처음이었어요. 그렇죠. 그래서 흑백 영화를 만들려면 약간 연기를 다르게 해야 되나 이런 고민도 했었고요. 그래가 오마에라노 독구이나 반자이다로. 사 반자이 또 우타 때문에. 야, 이 도둑놈들아! 니들 세상에 오래 갈 것 같으냐? 근데 어쨌거나 제가 현장에서 보고 느끼는 것들은 다 컬러인 거잖아요. 그래서 감독님한테 그 고민을 말씀드렸더니 우리는 컬러 영화의 완성도를 목표로 하는 거다. 그렇게 말씀해 주시니까 좀 편해지더라고요. 그래서 뭐 실제 분장, 피, 멍 이런 것도 정말 컬러 영화랑 똑같이 실제 색을 사용했고요. 제가 그 받았던 분장들이 색감을 표현하지 못할 때 좀 아쉬웠어요. 정말 생생한 게 많았거든요. 고화성 배우는 정말 어렸을 적 4살 때부터 연기를 하신 거로 알고 있는데요. 네. 이 스크린 데뷔작이었던 이 괴물에서 중학생 현석을 네. 연기한 이후부터 설국열차의 요나 등 정말 기라성 같은 배우들과 쭉 호흡을 맞춰 오셨는데요. 이번 영화에서는 그 또래 여배우들과 함께 연기를 하셨어요. 촬영하면서 저희끼리도 이 풍경이 되게 생경스럽지 않아? 이런 얘기를 했었어요. 우리 또래 같은데 말 나요. 일단 또래 여배우들이 이렇게 같이 앙상블을 할 수 있다는 점이 개인적으로 너무 행복했고요. 너도 앞날 생각해서 건강 조심해라. 또래일지언정 너무 다양한 스타일의 연기들이 있어서 되게 재밌었던 것 같아요. 뭐 촬영 끝나고 그러시면 주로 뭐 하면서 노셨나요? 괜히 궁금하네요. 그 영화 속에서 제가 향아한테 술 한 잔 마시고 싶다고 하는데 제가 남자였으면 향아 씨랑 술 한 잔 마실 수 있었을 텐데. 아유, 좋다. 원 없이 마셨던 것 같아요. 월 없이 마시는 정도는 어느 정도인가요? 좀 차이가 있어요, 다들 주량에. 그 현장에서 함께 연기한 배우들이 이 고화성 배우를 울보라고 부르더라고요. 계속 눈물을 보이셨던 이유가 있으실까요? 감정들이 많이 길게 지속되는 것 같아요. 이번 영화는 유독. 그리고 371番出てきなさい。 아무래도 실존 인물을 연기하다 보니까 촬영 중인 순간들 중에서 여러 어기에서 정말 이 전지적인 시점이 있었겠구나 하는 실감이 크게 와닿을 때가 있어요. 그때마다 좀 많이 울컥했던 것 같아요. 영화 한거 유관순 이야기는 일제에 맞서는 사람들의 이야기이기도 하지만 시대의 억압에 항거하는 여성들의 이야기이기도 하거든요. 혹시 영화 전체에서 가장 기억에 남는 대사나 장면이 있으신가요? 영화 속에서 만세를 부르게 된 이유, 각자의 이유들이 이제 고백하는 장면이 있잖아요. 근데 그려. 나 그놈의 만세 몰라. 내 아들로 살려내라고 쓴 사람들한테 매달리게 다요.
사실 역사를 대하는 태도나 또 애국이라고 하는 어떤 되게 멀리 느껴지는 단어도 사실 그렇게 거창할 필요가 없다는 걸 그 장면 찍으면서 좀 깨달았던 것 같아요. 만세라고 했을 때 정말 나라에 대한 이 뜨거움이 있었을 테지만 그 외에 정말 개인적인 이유도 공존했겠구나 하는 생각이 들었어요. 그런 다양한 여성들이 있다는 점이 제일 매력이었던 것 같아요. 그 영화 속 유관순이 친일 경찰인 니시다에게 하는 중요한 대사가 있는데요. 오마이와何が重要なんだ? 하나뿐인 목숨을 내가 바라는 것에 마음껏 쓰는 거. 그 대사처럼 고화성이라는 배우도 자신의 재능을 자신이 원하는 곳에 마음껏 쓰고자 하는 배우라는 생각이 드는데요. 그렇기 때문에 작품 선택의 기준은 뭘까? 그것도 좀 궁금해지네요. 저는 역으로 유추를 해봤어요. 제가 그동안 했던 작품들 속에 캐릭터들의 공통점이 뭘까? 그 상황이나 배경을 뛰어넘는 항상 그런 정신을 가지고 있는 사람들을 주로 맡았더라고요. 괴물에서는 그 괴물 우리에 갇혔더라도 그 한 아이를 구하려는 의지와 또 설국열차도 마찬가지로 갇힌 공간에서 밖으로 나가는 인물이었잖아요. 그렇게 유추를 해보면 저는 좀 뭔가 비상한 인물을 좋아하는 것 같아요. 실제로는 그렇지 않은데 어쩌면 대리만족일 수도 있고요. 항상 그 시스템을 벗어나는 저 되게 불만 없거든요, 제 인생에. 그거의 끝판왕이 바로 유관순 여사 아니겠어요? 그렇죠, 네. 네, 저희 무비빅스타에서는요 마지막으로 대놓고 피할할 수 있는 시간을 드리는데요. 아무리 유관순 열사를 할지라도 그 제한 시간은 13초에 불과합니다. 아, 예. 하나, 둘, 셋, 시작. 네, 유관순 열사님의 카리스마나 기괴함뿐만 아닌 되게 인간적인 모습과요. 또 8월실에 있었던 수많은 여성 독립운동가분들을 기억해 주세요. 땡! 깜짝이야. 네, 오늘의 무비빅스타 영화 한거 유관순 이야기의 배우 고화성 씨와 함께했습니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 배우 고화성의 영화들 BTV에서 감상하세요. 어느 날 평화로운 레고 마을에 쳐들어온 외계 생명체. We are here to. Oh man. You're going to have to get past us. 녀석들의 자비 없는 공격에 혼비백산 주랭랑을 치는 레고들. 하지만 진짜 전쟁은 지금부터. 칼을 갈고 돌아온 레고들의 반격. 영화 레고 무비 2를 만나본다. Sure, society. We call it 충격적이었던 외계인 침공 5년 후. 서서히 안정을 찾아가는 레고 마을. 하지만 여전사 루시는 여전히 경계를 늦추지 않는다. Hey, Lucy. 단짝의 밑은 무념무상? Man, I wish I could brood like you. We have to be hardened and battle ready, both of us. Yeah, no, I get it. And that's why I've cultivated a totally hard-edged side that's super tough. And look, a shooting star, make a wish. Oh no. What? Can't think of anything. 그러던 어느 날 레고 마을 상공에 나타난 수상한 비행 물체. Something new. Huh? 깜찍한 첫인상과는 180도 다른 끔찍한 폭격을 퍼붓기 시작한다. 여전사 루시의 진두지휘 아래 반격을 준비하는 레고들. 공격 개시! 하지만 간지러운 장난감 수준. 회심의 상어 공격! 역시 실패. 이제 남은 방법은 단 하나. 거르마 나 살려라. 도망뿐이다. I got this.
난다긴다 하는 싸움장들은 죄다 덤벼보지만 외계인 털끝 하나 못 건드리는 신세. 설상가상 버릇없이 덤빈 레고들을 밧줄로 꽁꽁 묶어버리는 외계인. Thanks for playing. So long, jerks and brothers. We've done this before. 눈앞에서 친구들을 잃고 복수심을 불태우는 에밋. Change the world. We need to go up to that alien planet and show those aliens what we're made of. Who's coming with me? 결국 에밋은 사랑하는 루시와 친구들을 구하기 위해 홀로 우주로 향한다. Whoa. It's the portal to dimensions unknown. The Stairgate. Seems simple enough. 새로운 차원으로 이동하기 위해 차원의 문을 통과하던 그때 혜성처럼 등장한 누군가의 도움으로 간신히 목숨을 구한 에밋. Who are you? Whoa. The name's Rex. Rex Dangervest. 그럼 말할 것 같으면 우주에서 산전수전 공중전까지 겪은 베테랑 우주인 렉스. It's 4:30. The ticking clock is ticking. Let's go find your friends. 그렇게 에밋은 천군만마 같은 렉스와 함께 친구들을 구하러 간다. Rocky? 그런데 The other one. Nobody move. I'm tracking unusual activity on my unusual activity tracker. Not sure what to make of it. Don't look him in the eyes. 갑자기 때로 덤비기 시작하는 왕눈이 외계인들. We gotta get out of here. Go, go, go. 하지만 베테랑 우주인 렉스에겐 핵주먹이 있다는 사실. 미션 클리어. 그 시각 가까스로 탈출에 성공한 불굴의 여전사 루시. I'm sorry, no entry allowed. Who are you? Who, me? I'm your worst nightmare. 드디어 외계인들의 계략을 파헤칠 기회가 왔다. Bring down the house, my queen. This house is about to get towed up. 숨소리조차 내지 않고 조심스레 접근하는 루시. We've been expecting you. Then expect the unexpected. 왕사탕을 휘두르며 외계인의 최첨단 무기에 맞서는 걸크러쉬 그녀. You're expecting our I feel dizzy. She's trying to attack. 막강한 외계인을 상대로 기죽지 않고 맹공격을 이어간다. No, you started it. 누구 하나 물러서지 않는 막상막하의 대결. 과연 레고 마을 주민들은 우주전쟁에서 승리할 수 있을까? 영화 레고 무비 2. 무비빅 시청자 여러분 안녕하세요. 배우 이상엽입니다. 오늘 소개해드릴 저의 버킷 무비는 영화 태양은 없다입니다. 후비와의 경기에서 처절하게 KO패를 당한 권투 선수 도철. 너 오늘 운 좋은 줄 알아라. 야, 너 내가 웃겨? 아, 졌으면 그만이지. 이게 씨. 그는 홧김에 선수 생활을 그만두고 심부름센터 직원으로 들어가죠. 먹을 데는 있어? 없는데요. 그리고 도철은 그곳에서 만난 동갑내기 파트너 홍기의 집에서 지내게 되는데요. 너 근데 계속 반말할 거냐? 아, 그럼 까봐. 너 내가 진짜 깐다.
까. 나 까. 참나. 돈이라면 물불 가리지 않는 홍기화. 야, 너 어떻게 모든 걸 다 돈으로 생각을 하냐? 야, 그럼 돈이면 다지야. 그를 따라 아슬아슬한 일상에 익숙해지는 도철. 됐어 임마! 까보기 지겹다 그냥. 제발. 그렇게 삼류 건달과 삼류 권투 선수 두 청춘의 위태로운 우정이 시작됩니다. 사실 홍기는 경마 도박으로 벌어놓은 돈을 탕진하고 사채업자에게 쫓기는 신세였죠. 한 달만 더 시간을 주세요. 제 진짜 목숨 걸고 드리겠습니다. 그는 불안한 일상에서 벗어나고자 도철에게 한탕을 제안합니다. 나한테 말을 해야 돼. 나 한 번만 믿고 도와줘. 시동 걸고 있어. 그러나 그마저도 어설픈 두 사람은 또다시 도망길에 오릅니다. 과연 그들의 앞날에 태양이 떠오를 수 있을까요? 배우 이상엽의 버킷무비, 영화 태양은 없다입니다. 20대 초반 때 연기를 이제 막 시작하고 싶어서 연습생이 됐을 때쯤부터 이 영화를 접했는데요. 아 진짜 마지막이야 엄마. 그 가지고 있는 돈 조금이라도 좀 빌려줘요 그럼. 당시 영화 속에 있던 그 두 캐릭터 홍기와 도철이 하고 있던 그 고민들을 저도 비슷하게 하고 있더라고요. 너 미미랑 싸웠냐? 나랑 안 어울리는 애 같아. 그만하면 잘 어울리는 거야. 잘해줘라. 그러면서 그들의 고민을 영화를 통해서 보면서 저도 많이 공감을 하기도 했고 같이 마음이 아팠던, 그래서 지금까지도 잊을만 하면 찾게 되는 그런 영화인 것 같습니다. 당시에는 그냥 그때는 뭐 현실이었으니까 90년대가 현실이었고 2000년대가 현실이었는데 지금은 그 향수를 느낄 수 있는 또 그런 영화인 것 같고요. 그럼에도 불구하고 너무나도 스타일리시한 영화라서 보시면서 또 그런 재미를 찾으실 수 있는 그런 영화라고 생각합니다. 그리고 오늘 제가 이렇게 태양은 없다를 여러분들께 추천을 드리면서 동시에 또 하고 싶은 건 저의 영화에 데뷔를 하게 해주신 김성수 감독님의 작품이기도 하거든요. 이 말씀을 꼭 드리고 싶었어요. 태양은 없다가 나의 20대를 키웠다. 감독님의 영화가 저희 20대를 키워주셨다고, 너무 감사하다고, 그리고 정우성 선배님, 이정재 선배님께도 너무 감사하다는 인사 이 자리 통해서 드리고 싶습니다. 제가 뽑는 태양은 없다의 명장면은 도철이 체육관에서 섀도우 복싱을 하면서 로키 음악을 듣고 있는 그 와중에 야, 너 요즘 이런 노래 들으면 너 원시인 소리 들어요. 아, 홍기가 자기만의 스타일의 그런 음악으로 바꿔놓고 같이 춤을 추는 씬이 있는데요. 일로 와봐. 사실 그 하루는 그 둘에게 굉장히 버겁고 힘겨운 하루였음에도 불구하고 그 음악 하나로 익살스러운 표정과 재밌는 춤들, 그런 걸 할 수 있다는 것 자체만으로도 한편으로는 굉장히 철없음이 느껴지기도 하고 한편으로는 그렇기 때문에 또 젊음이구나라는 생각이 들어서 그 장면이 영화가 끝나고 지금 계속 보는 지금까지도 계속 기억에 남는 것 같아요. 20대 때 가장 많이 했던 고민들이 내가 하고 싶은 걸 끝까지 내가 잘 해낼 수 있을까? 어떤 그런 고민들을 굉장히 많이 하신다고 생각을 해요. 저 역시 그랬고 여러분들도 이 영화를 통해서 그런 위로를 받으셨으면 좋겠고요. 파이팅, 청춘! 무비빅 시청자 여러분, 지금까지 저의 버킷 무비 태양은 없다를 소개해드렸는데요. 저희 버킷 무비는 BTV를 통해서 재밌게 감상해 주시고요. 제가 느끼는 감동 여러분들도 함께 느끼셨으면 좋겠습니다. 저는 빠른 시일 내에 좋은 작품으로 다시 인사를 드리겠습니다. 지금까지 배우 이상엽이었습니다. 지금 이 순간 당신이 절대 놓치지 말아야 할 영화. 한 번 봐도 다시 봐도 매력이 샘솟는 영화. 소장 가치 있는 영화를 취향대로 골라드립니다. 한 가지 주제, 두 가지 시선, 백업 무비. 안녕하세요, 오상진입니다. 시내 11 편집장 주성철입니다.
네, 오늘의 백업무비의 주제는 내 인생을 바꾸러 온 영화입니다. 모든 사람이 평생에 걸쳐서 고민하는 주제죠. 바로 사랑과 우정 사이. 자, 그 진정한 의미에 대해서 다시금 생각할 수 있는 두 편의 영화를 준비해봤습니다. 네, 먼저 제가 소개해드릴 백업무비는 인종을 뛰어넘은 진정한 우정 그린북입니다. 올해 아카데미에서 3관왕을 차지했죠. 작품상, 각본상, 나무조연상까지 수상하는 쾌거를 이룩하게 됐습니다. 이에 맞서 제가 준비한 백업무비는 냉전 시대에 피어난 뜨거운 사랑 콜드워입니다. 작년 칸 영화제 감독상 수상작이자 외국어 영화로는 이례적으로 아카데미 시상식에서 촬영상 후보에 오른 작품이죠. 네, 그러면 달라도 너무 다른 두 남자의 특별한 동행 그린북부터 만나보겠습니다. 아리아를 부르지 않고도 리모컨만으로 바로 영화를 소환할 수 있다는 것 알고 계시죠? 먼저 BTV AI 음성 서비스 이용 동의 후 누구 서비스를 연결하는 것이 첫 단계입니다. 그 다음 리모컨의 마이크 버튼을 누르면 바로 이용할 수 있습니다. 영화 그린북 찾아줘. Who let him out of his cage? And they put that little tie on him too. 인종차별이 만연했던 1960년대 초 미국. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? Yeah. 이탈리아계 이민자 토니는 천재 피아니스트 셜리의 운전기사 면접을 보게 됩니다. I'm Dr. Donald Cho. 하지만 셜리가 흑인임을 알고 크게 당황하는데요. 평소 유색 인종에 대한 편견을 가지고 있던 탓이었죠. Do you foresee any issues in working for a black man? No. 높은 보수에 두 눈 딱 감고 셜리의 콘서트 투어에 8주 동안 동행하게 된 토니. Could you put out the cigarette, please? Why? 주먹만 믿고 거칠게 살아온 토니와 교양 넘치는 모태 예술가 셜리의 충돌은 불보듯 뻔한 일이었죠. I've never had fried chicken in my life. It smells okay. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. 하지만 싸우면서 미운 정이 쌓인 걸까요? Get your hands off him. 토니는 셜리가 흑인이라는 이유로 갖은 수모를 당하는 모습을 보며 How does he smile and shake their hands like that? 세상이 유색 인종에게 얼마나 잔인한지 깨닫게 됩니다. 그날 이후 From now on, you don't go nowhere without me. 자신만의 방법으로 차별받는 셜리에게 힘을 보태는 토니. May I? 셜리 역시 토니가 아내에게 편지 쓰는 것을 도와주며 특별한 우정을 쌓아나가죠. I love you today, and I will love you the rest of my life. 그러던 어느 날 유색인종이라는 이유로 부당하게 체포된 두 남자는 유치장에 갇히며 공연이 중단될 위기에 처합니다. You cannot hold me without cause. Well, I got cause. 과연 두 남자는 위기를 이겨내고 투어를 성공적으로 끝낼 수 있을까요? 영화 그린북입니다. 네, 일단 박수부터 시작을 하도록 하겠습니다. 제가 그 영화를 직접 보고서 너무 깊은 감명을 받은 나머지 대회 시작 전에 제 스스로 자체적으로 올해의 영화로 선정한 그런 영화입니다. 저도 SNS를 통해서 봤는데요. 네. 너무 성급하신 거 아닌가요? 3월밖에 안 됐는데 네. 벌써 올해의 영화로 정하셨더라고요. 그래서 기도하고 있어요. 9개월 동안 좋은 영화 안 나오게. 하지만 이런 후한 평가가 저희 개인적인 의견만은 아닙니다. Oh, and the Oscar goes to Green Book. 그린북은 올해 아카데미 시상식에서 작품상, 각본상, 나무조연상까지 무려 3관왕을 차지하며 화제에 올랐는데요. 작품성은 물론 각본, 배우의 연기까지 모든 면에 걸쳐 평단의 극찬을 받았다는 점에 이 영화의 백업 포인트가 있습니다. 네, 아카데미 시상식 외에도 세계 유수 영화제에서 30여 개 부문을 석권하며 폭발적인 저력을 보여주고 있는데요. 매력적인 등장인물과 탄탄한 각본을 통해 인종차별이라는 무거운 주제를 아주 유쾌하게 그려내고 있죠. 자, 그런데 인종차별을 다룬 영화에 그린북이라는 제목이 붙었느냐 의아해하실 분들이 있는데요. 자, 그린북이란 1930년대부터 60년대까지 미국 흑인들이 여행을 할 때 사용했던 일종의 가이드북입니다. 당시 미국 사회는 유색 인종에 대한 인권이 형편없는 수준이었는데요. Excuse me, you're not allowed to try that on. If you'd like to purchase it first, we'd be happy to tailor it to your needs.
때문에 흑인이 사용 가능한 편의시설이 따로 지정되어 있었고 책자를 통해 이를 안내했던 것이죠. 차별의 역사가 낱낱이 기록된 가슴 아픈 흔적이라고 할 수가 있겠는데요. 하지만 아이러니한 점은 그린북이 있었기 때문에 당시의 상황을 보다 리얼하게 재현해낼 수 있었다는 것이죠. 또한 실존 인물인 토니의 아들, 각본가 닉 발레론가의 역할도 있었습니다. 먼저 닉이 아버지에게 들은 이야기를 바탕으로 영화의 토대를 잡았고요. 그가 셜리를 직접 인터뷰한 노트, 가족 사진, 당시 두 남자의 여정이 표시된 지도 등 다양한 자료들도 얻을 수 있었습니다. 그로 인해서 묻혀 있었던 50년 전의 이야기를 생생하게 부활시킬 수가 있었습니다. 그런가 하면 토니의 아들 닉 발레론가는 영화의 제작과 각본에도 직접 참여를 했는데요. 그에게 전해들은 이야기를 토대로 토니와 셜리 역의 두 배우 역시 보다 입체적인 연기를 펼칠 수 있었다고 합니다. 특히나 주연 배우였던 토니 역의 비고 모르텐센의 연기 변신 역시 압권이었습니다. 그는 반지의 제왕 시리즈의 아라곤 역을 통해 많은 영화 팬들의 최애 캐릭터로 군림해왔는데요. 거친 삶을 살아온 이민자 토니 역을 위해 무려 15kg을 증량하며 완전히 다른 사람이 되어 돌아왔습니다. 그런가 하면 셜리 역의 마흐샬라 알리는 요즘 헐리우드에서 가장 바쁜 배우로 통합니다. At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. 그는 이미 영화 문라이트의 후안 역을 통해서 2017년 아카데미 시상식 나무조연상을 차지한 경험이 있는데요. 그린북을 통해 올해 또 한 번 나무조연상을 수상하며 아카데미 이관왕이라는 영예를 얻었죠. 앞으로가 더욱 기대되는 배우입니다. 네, 이렇듯 그린북은 얘기할 거리가 참 많은 흥미로운 영화임이 분명한데요. 하지만 그 속을 들여다보면 단순히 웃어넘길 수 없는 묵직한 주제의식을 담고 있습니다. 맞습니다. 영화를 보다 보면 흑인과 백인뿐만 아니라 가진 자와 못 가진 자, 배운 자와 덜 배운 자 등 정말 다양한 층위의 모순들이 적나라하게 보여지는데요. Don't be lazy, Tony. Enunciate. Betty bought a bit of better butter to make Betty a bit of bought. butter better. Betty bought butter. Who says that? 우리 사회의 다양한 차별과 갈등이 자연스럽게 연상되는 대목이죠. 네, 편견이란 무기를 거두고 비로소 친구가 된 두 남자의 이야기, 영화 그린북, 여러분 꼭 백업해 주시기 바랍니다. 네, 이번엔 제가 소개할 차례입니다. 오직 사랑과 음악만이 전부였던 두 남녀의 러브스토리, 콜드워입니다. 영화 콜드워 찾아줘. (1940년대) 공산주의 치하의 폴란드. 전도 유망한 음악가 빅토르는 민속예술단의 단원을 모집하기 위한 오디션을 개최합니다. 그러던 중 신비로운 분위기의 소녀 줄라에게 강렬한 인상을 받게 되는데요. Przepraszam, a pani z grzywką. Czy pani mogłaby tak coś od siebie? 결국 단원으로 선발된 줄라와 예술단의 책임자 빅토르는 열병과도 같은 뜨거운 사랑에 빠집니다. 그러던 어느 날 빅토르에게 뜻밖의 고백을 하는 줄라. Kapuję na ciebie. Chodzę co tydzień do kaczmarka i się spowiadam. 설상가상. Wasz kolektyw ma wielki potencjał. Chciałbym, żeby się stał naszą wizytówką. 민속예술단마저 공산당의 정치적 선전도구로 변질되어 갔는데요. 이를 견딜 수 없었던 빅토르는 줄라에게 함께 떠날 것을 제안하지만 400 metrów to jest jakieś 10 minut. Tu się kończy ruski sektor, czyli ja będę czekał tu. 그녀는 끝내 약속 장소에 나타나지 않았습니다. 결국 줄라는 폴란드의 정책 선전 가수로, 빅토르는 조국을 버리고 망명한 예술가로 상반된 이념의 길을 걷게 됩니다. 과연 이들은 까마득한 이념의 간극을 넘어 사랑의 결실을 맺을 수 있을까요? 영화 콜드워입니다.
네, 보통의 사랑 영화는 보편적인 사랑이라는 감정을 아주 디테일하게 표현하는 데 주력하지 않습니까? 뭐 이를테면은 언제 뭐 사랑에 빠지게 됐다든지 서로를 그리워하는 모습이랄지 이런 것들인데 하지만 콜드워는 다른 사랑 영화와는 다르게 참 여백이 많은 영화였습니다. 맞습니다. 이 영화는 대체 어떻게 사랑에 빠졌는지 그리고 헤어진 이후에 두 사람은 어떤 시간을 보냈는지 이러한 과정을 과감하게 생략하고 있는데요. 생략된 사랑의 감정을 관객의 상상력으로 채우게 만든 점이 바로 이 영화의 백업 포인트라고 하겠습니다. 네, 줄리와 빅토르의 사랑이 더욱더 특별하게 보일 수 있었던 데에는 이 영화의 영상미가 한몫을 했었던 것 같습니다. 먼저 냉전 시대라는 배경을 표현하는데 흑백 영상을 고른 것은 아주 탁월한 선택이었던 것 같고요. Ale zrozumcie, tu chodzi o kobietę. Kobietę mojego życia. Żeńszyna, moja żona. 독특한 화면 비율 역시 인상적이었습니다. 거의 정사각형에 가까운 모습이었습니다. 네, 4대 3의 화면비와 흑백 영상은 이 영화를 만든 파벨 파블코브스키 감독의 트레이드 마크라고 할 수가 있습니다. Nazywasz się Ida Lebenstein. Jesteś Żydówką. 제87회 아카데미 시상식 외국어 영화상을 수상한 전작 이다에도 감독만의 특징이 잘 나타나 있죠. 이러한 독보적인 연출 미학으로 인해 유럽을 대표하는 젊은 거장이라는 수식어를 얻을 수 있었습니다. 그런가 하면 전쟁 같은 사랑의 아픔을 연기한 배우들의 열연 역시 박수를 받을 만했는데요. 특히 여주인공을 맡은 배우 요한나 쿨릭은 뜨거운 심장을 지닌 여자 줄라 역을 아주 찰떡같이 소화했습니다. 처음 보는 배우 같은데 분위기가 아주 신비롭고 굉장히 매력 있더라고요. 네, 배우 요한나 쿨릭은 파벨 파블코브스키 감독이 자신의 뮤즈라고 칭할 만큼 두터운 신뢰를 받고 있는 배우인데요. 그럼에도 우리나라에는 잘 알려지지 않았죠. 하지만 사실 그녀는 한국 영화 집으로 가는 길에서 배우 전도연의 감방 동료 역할로 출연한 적도 있습니다. 사실 폴란드 영화이기 때문에 저희랑 접점이 전혀 없을 거라 생각했는데 그런 인연이 또 있었군요. 게다가 이분 연기도 잘하시지만 노래도 맞습니다. 네, 정말 잘 부르시더라고요. 줄라의 주제곡이자 민속예술단의 메인 넘버인 노래 심장은 영화에 무려 3번이나 나오죠. 단순한 선율의 솔로곡, 앙상블과 함께한 전통 민요풍, 프랑스어를 가사 붙인 재즈 버전까지 각기 다른 느낌으로 편곡되며 우리 귀를 즐겁게 했습니다. 이 영화에서 음악은 가수인 줄라와 음악가인 빅토르를 연결시켜주는 끈이자 두 사람이 처한 상황을 간접적으로 보여주는 장치이기도 하죠. 가사에 가만히 귀 기울여보면 두 남녀가 헤쳐나갈 사랑의 과정이 결코 쉽지 않을 것임을 쉽게 예상할 수 있죠. 하지만 그래도 뛰어들 수밖에 없는 게 바로 사랑 아니겠습니까? 이 영화는 감독 부모님의 러브 스토리에 영감을 받아 제작이 됐다고 하는데요. 그래서인지 누구나 공감할 수 있는 사랑의 감정이 아주 잘 녹아있는 것 같습니다. 네, 사랑하고 싶은 계절, 클래식한 사랑 이야기가 고픈 분들이라면 영화 콜드워 꼭 백업해 두시기 바랍니다. 네, 오늘은 내 인생을 바꾸는 영화라는 주제로 두 편의 영화를 만나봤습니다. 끝으로 복세 흥살, 복잡한 세상 흥나게 살자 명장면을 하나씩 소개할까 합니다. 먼저 그린북에서 뽑은 복세 흥살 명장면은 흑인 식당에 간 셜리가 자유롭게 피아노를 연주하는 장면입니다. 언제나처럼 백인 일생인 레스토랑에서 수모를 당한 셜리. I apologize, but these are long-standing traditions, club rules. I'm sure you understand. No, I do not understand. 늘 기꺼이 차별을 간수해왔던 그는 처음으로 분통을 터뜨립니다. Either I eat in this room,
or I'm not performing tonight. It's all right. You got a show to do, mister! You turn yourself around right now, goddammit! Right now! 그리고 토니와 함께 흑인 식당을 찾아가죠. 하지만 이곳에서도 그들은 이방인 취급을 받는데요. He's only the greatest piano player in the world. Don't tell me nothing. Show me. 순간적인 객기로 무대에 올라간 셜리. 환상적인 연주로 모두를 홀려놓은 그는 어느새 완전히 긴장을 풀고 모두에게 최고의 밤을 선사합니다. 세상의 편견에 묻혀있던 셜리의 천재적인 음악성이 폭발하는 명장면입니다. 셜리는 백인들에게 냉대를 받을 뿐만 아니라 흑인사회에서도 완전히 속하지 못하는 일명 아웃사이더인데요. 요즘 말로 치면 아싸겠죠. 그가 흑인 식당에 들어갔을 때 같은 흑인들이 셜리를 바라보는 눈빛만 보아도 그런 처지가 고스란히 드러납니다. 하지만 셜리는 자신이 가장 잘할 수 있는 것, 바로 음악을 통해서 모두와 함께 화합하게 되는데요. 셜리의 신들린 듯한 재즈 선율이 더욱 감동적으로 다가온 이유가 바로 거기 있었습니다. 다음으로 콜드워에서 꼽은 복세응살 명장면은 줄라가 자신의 울적한 마음을 춤으로 승화시키는 장면입니다. 파리에서 재회한 후 함께 파티에 참석한 줄라와 빅토르. 그곳에서 줄라는 명망 있는 시인이자 빅토르의 전 애인인 줄리엣을 만나게 됩니다. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. J'ai beaucoup pensé sur votre texte. Les pendules à tuer le temps. C'est joli, mais je ne comprends pas. Ah bon? C'est une métaphore. 당당한 그녀의 모습에 절로 주눅이 드는 줄라. 믿었던 빅토르마저 사업 이야기에만 푹 빠져 있는데요. 결국 완전히 마음이 상한 줄라는 음악에 온전히 몸을 맡기고 격정적으로 춤을 추기 시작합니다. 상처받은 마음을 치유하는 음악의 힘이 느껴지는 명장면입니다. 줄라 역의 배우가 아까 말씀드린 대로 참 노래도 잘하고 춤도 잘 춘다 했더니 실제로 아이돌 가수 출신이라고 합니다. 줄라라는 캐릭터를 보면은 아이돌이라는 게 쉽게 상상이 가지 않지만 춤 실력을 보면 누구나 자연스럽게 고개를 끄덕일 수밖에 없는데요. 정말 적절했던 캐스팅이 아닌가 싶습니다. 게다가 이 장면에는 사랑에 빠지면 시간은 상관없다라고 하는 이 영화의 핵심적인 메시지가 등장을 하는데요. 하필 여주인공의 연적이라고 할 수 있는 줄리엣의 대사라는 점이 참 이색적이죠. Pour dire quoi? Que le temps compte pas quand on s'aime. 네, 오늘의 백원 무비, 내 인생을 바꾸려는 영화라는 주제로 두 편의 영화를 소개해드렸습니다. 우리 사회의 만연한 차별에 대해 생각하게 하는 영화 그린북, 사랑의 의미에 대해 묵직한 물음표를 던지는 영화 콜드워. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV로 감상하세요.